To all, I, Prashant Payan, welcome all the participants for the awareness webinar on mucormycosis, fungal infection and its care, which is organized by Sanatana Sampradhisthana, Mysore in association with Rotary Club of Mysore West. Let us begin this webinar by seeking the blessing of the God Almighty. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar. I also request him to welcome the guest and the participants. Over to you, sir. A very good morning, one and all. So I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampradhisthana, Mysuru, to welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Belluru, and even pain physician, spiritual researcher, and holistic therapy consultant. And today's guest, Dr. Raghavendra Prasad MD, President, Rotary Club of Mysore West, and Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantarajaras and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradhisthana, and finally, all the participants. So let me introduce today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR. He has 29 years of experience in anesthesiology and pain management. And even he has published 18 scientific research papers in national and international journals. And even he has delivered more than 30 lectures in anesthesiology and pain management. And he has delivered more than 500 lectures in various other topics also. And he has conducted over 25 workshops on a plethora of topics. Even though he has studied allopathic, his interests are in Indian natural herbals and Ayurveda treatment. As his personal practice, he successfully treats patients, which is holistic method of VAT therapy, like cancer, PCOD, diabetics, arthritis, Parkinson, and Alzheimer's, etc. He has delivered lectures on many platforms of international conferences in Bengaluru, Cochin, Varanasi, Delhi, Dubai, and other African countries also. He has received various awards such as Lifetime Achievement Award from the Academy of Universal Global Peace for his medical and social services. So with this, once again, I'll welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR. So this is a brief introduction, and coming to today's the webinar topic. So it is regarding our health. So as per the World Health Organization says, health is a state of complete mental, social, and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity. And according to Harry J. Johnson, he says, the human body has been designed to resist an infinite number of changes and attacks brought about by its environment. The secret of good health lies in successful adjustment to changing stresses on the body. And even William London says, to ensure good health, eat lightly, breathe deeply, and live moderately, and cultivate cheerfulness, and even maintain an interest in life. So with this, so coming to today's topic, mucormycosis, that is, it is previously called zygomycosis, is a serious but rare fungal infection caused by a group of molds called mucormycetes. So these molds live throughout the environment, and mucormycosis mainly affects people who have health problems or take medicines that lower the body's ability to fight germs and sickness. It most commonly affects the sinuses or the lungs after inhaling fungal spores from the air. It can also occur on the skin after a cut, burn, or even other type of skin injury. So the basic intention to organize today's the awareness webinar
on mucormycosis, fungal infection and its care. So the speaker, doctor, he will enlighten us about this what is this mycosis and how it affects, how this fungal infection it affects, and how we can protect ourselves, how we can care ourselves. So all these things. So with this, I wish all the participants will have a fruitful interaction with the speaker. Once again, I thank one and all. Now over to you, Prashant. Thank you, sir. Now I request Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chunchanagiri Institute of Medical Sciences, Belur, pain physician, spiritual researcher, and holistic therapy consultant, to start his session on mucormycosis, the fungal infection and its care. Over to you, sir. Namaste. Om Shri Gurubhyo Namaha. First of all, I would like to thank Sanatana Sampratishtana and Rotary Club Mysore West for giving me an opportunity to share some of the informations about mucormycosis, that too especially post-COVID mucormycosis infection, fungal infection. Am I audible clearly? Yes, sir, you are audible. Hello? Yeah, you are audible. Okay. As he told, WHO defines health in a different format, but actually Ayurveda gives a very good, always I say Ayurveda gives a very good definition of the health. It is Arogya, we say. Arogya, Aru Yoga. It should have Aru Yoga. Aru Yoga yavadu antandre, it is a physical, mental, emotional, social, financial and spiritual. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 6 ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿಯರ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ mucormycosis, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಾವು mucormycosis ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿತ್ತೋ, ಈಗ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಿಂದ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು mucormycosis ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ mucormycosis ನ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಫಂಗಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವು ಗಾಳಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂಚೆನೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಸ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಬೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ mucormycosis ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ನಾಮರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 100ರಿಂದ 150 ಕೇಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1500ರಿಂದ 2000 ಕೇಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಿಸ್ನಾಮರ್ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಸರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, mucormycosis
ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎರಡೇ ಫಂಗಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೂಗತ್ರ ಕಣ್ಣತ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗೋ ತರ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂಥರ ನೀರ್ ತರ ಬಿಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಆ ಪಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಎರಡೇ ರೀತಿಯ ಫಂಗಸ್ಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 7% ಇತ್ತು, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 93% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿನ 71% ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 40 to 50%, 71 ಅಲ್ಲ 40 to 50% ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಲೀಜ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮೂಗತ್ರ ಮುಟ್ಕೋತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಏನೇನ್ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವಿಚಾರನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 100 ಜನ ಬರ್ಬೋದು, 70 ರಿಂದ 100 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಲ್, ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಚೇರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದಡಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ದಿಢೀರಾಗಿ 1500 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ? ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಊಟ ಸಾಲಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಸಾಲಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆಗಳಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ತರನೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿದ್ದಂತ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಸಡನ್ ಅದರದ 15 to 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಡನ್ ರಶ್ಗಳಾಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು 1500 ಜನಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ 150 ಜನಕ್ಕೆ 1500 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅಡುಗೆ ಬಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾರೆ, ರಫ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಳೆಯ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಒಂಥರ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಗಳು ಬೆಳೆದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಗಸ್ ಗಳಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 1991ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅರೌಂಡ್ 98, 95, 99ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಯಾವತ್ತೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಗಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ 150-200 ಪೇಷಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ 6 ಲೀಟರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 20 ಲೀಟರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 60 ಲೀಟರ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಗೆ ನೀರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ನೀರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈನೇ ಸಾಲದೇ ಇರೋ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಗಲೀಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೀರ್ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಒಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದರಿಂದನೂ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು 180 ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ 200, 300, 250 ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾರು ICU ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ICUಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ICUಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 2-3 ರೀಸನ್ ಇದೆ ICUಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ICUನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ICUಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ICU ಒಳಗಡೆ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಹಾಲ್ನೊಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೇನೆ ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬೈ 40% ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಭಯ ನೋಡ್ತಿರಂಗೇನೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 40% ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ಯಾರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ಆಗ ಅದರಿಂದನೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಂತ ICUಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್. ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ. ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗದೇನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದೇ ಅವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸೇ ಅವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀಟಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೆಡ್ನಿಸಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೂಗತ್ರ ಇರೋ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಫಂಗಸ್ಸೇ ಸಾಕು,
ಅದರಿಂದನೇ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಫಂಗಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ BBMP ಯಾರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ WHO ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೆಮಿಡಿಸಿವಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಇದು ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿವೆಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದು ICU ಇದ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಡೈಮರ್, CRP, ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, IL-6 ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂಶಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫೆರಿಟಿನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಲಿ ಐರನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೈಪರ್ ಐರನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದಾಗ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಿಂಕ್ ಓವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದನ್ 1400 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನೋ ಜಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಓವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಅತಿ ಆದಾಗ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ICU, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಪಡ್ಬೋದು, ಇದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಸೋರಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸತಿ
ಮಾಮೂಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂಗು ಸೋರ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಮೂಗು ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಸೈನಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೆಯದು, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೆಯದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೈನಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಭಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೆಗಡಿ ಬರೋದು, ತಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರ್ವ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ, ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರೋದಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೂಗನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಊದ್ದಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗ್ ಊದ್ದಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಊದು ತುಂಬಾ ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಊದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ದೇನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕರ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನಸೈಟಿಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೈನಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾನೇಸಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೈನಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಂಪುಗಾಗೋದು, ಮುಖದ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊದೋದು, ಅಥವಾ ಉರಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ನರ್ವ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಳ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನಸ್ ಕೊಳ್ತ್ಕೊಂತಿರಂಗೆ ಕರ್ರಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಕರ್ರಗಾಗೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಪವರ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಈ ಫಂಗಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಕೊಳ್ತೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂತರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂಗೇನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಯಾವರ್ನಸ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 to 95% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಉರಿಯೋದು, ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊದ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೂಗು ಸೋರೋ ಅಂತದ್ದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮದಾಗ ರಕ್ತ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಅದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಇದಾಗಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ENT ಅಥವಾ ಫೇಶಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಡೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಸೈನಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ನೇಸಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ MRI ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ IV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಿರಂಗೆನೆ MRI ಮಾಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ B ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಯಲ್. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು.
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 15,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಂದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಆಗಲ್ವಾ. ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100ರಿಂದ 150 ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,500ರಿಂದ 2,000 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಇದು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡೋಸ್ಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ 60 ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. 60 ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರು 4.2, 4,20,000ದಿಂದ 4.5 ಅಥವಾ 5 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಮೂಗ್ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊಸತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೊರೋನಾಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 20-25 ಸತಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಓವರ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಓವರ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ 15-20-25 ಸತಿ ನಾವು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಭಯ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಾಗ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ENT ಸರ್ಜನ್ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೇಶಿಯೋಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 160 ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು 168 ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.5 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೆದರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ by 40% in that moment. Avoid as much as possible ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ reduces, especially refined sweets reduces your immunity by another 30-40%. ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೂ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ತರ ಅನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಗು ಸೋರೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಮೂಗಿನಿಂದ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆತ್ತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಊದ್ದಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ 2 ಊದ್ದಂಗ್ ಇಲ್ದೆ ಒಂದು ಕರ್ರ್ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂಗಳ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ವಾಸನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ICU ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ, ICU ಇಲ್ದೇ ಇರೋರ್ಗು ಬರ್ಬೋದು, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಡೆತ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಫಂಗಲ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅವು ಇವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಸತ್ತಾಗ್ಲೂ, ಪ್ಲೇಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1920 ಬಂದಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 101 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ನೀಯೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಉತ್ತಮತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಧೈರ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ. ಸರ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮಲ್ಲೇಶಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶಿ. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, thanks for giving an elaborate presentation and getting the people to be confidential, that they should not worry too much, but they have to be careful about it. ಈಗ ಈ ಫಂಗಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ, if it is not cleaned, especially bathroom, kitchen and all, you can see some fungus. Whether that will also cause this kind of problem to the residents? ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದೇ ಅದೇ ಸರ್, ಮ್ಯೂಕರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫುಡ್, ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕವರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಇಸಿಯುವಂತದ್ದು, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ನೋ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದೇ ಇದ್ರೆ, is there any ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದೋಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು ಎಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ.
ಹಣ್ಣು ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಲೋಫೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ದಾಗ. ಅದೇ ಆತರ ಅಂತ. ನಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ 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 ಮೇಡಮ್. ಇದು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆದರೆ ನನ್ ಕೈಗೆ ಅವಾಗ ಆತರ ಆಗಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋದವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿದೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಇರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 1500-2000 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅರ್ಧ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇನು ಅಲ್ಲ ಅದು, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ 100 ಜನ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನೇ ಸಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬೆರಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ದಪ್ಪಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕಾವ್ಯ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು? ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಈ ತರ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಲಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇದೇನಿದ್ರು ಮೇನ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂತವ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮಗು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಗುದುನು. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೇನೆ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಮಗು ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ವೋ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸರಿಯಾದ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ ತರ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋತೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡಿರತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಬಾಡಿಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ದು ಇರೋದು. ಹೇಳಮ್ಮ ಸವಿತಾ. ಇವಾಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಷ್ಟೇ. ಟಾನ್ಸಿಲೆಕ್ಟಮಿ ಆಗಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದು. ಆತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ತೆಗ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಗಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾವಯವ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಾಮಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಿಮಿಷ, ತಂದೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಬಾಬುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಬಾಬುಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು 10:20ಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಜ್ಯೂಸು ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 10:20ಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು 10:15ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ICU ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫುಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಟ್ರೇಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸನಾಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ನನಾಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನನಾಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಶ್ವಾಸನಾಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಫುಡ್ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಟಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇರಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ICU ಅಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕುಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೇನೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 10:20ಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10:15ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ICU ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ 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 ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಅದ್ರಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಒಂದು 150ರಿಂದ 200 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣೂರಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣತ್ರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಮೂಗ್ ಸೋರೋವಂಥದ್ದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇವೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ವೈರಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಾವಯವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಸಾಕು. ಹಲೋ 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 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಳಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ವಯಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 15-20 ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈಗ 3ನೇ-4ನೇ ವಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ ನಂಬರ್ 1, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು, 2 ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಫಂಗಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಜಿಯೋ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಜಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ವೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನುಗ್ಗದು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಕರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಸುಸ್ತ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಫಂಗಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಒಂದೇ ಬರೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ 15,000 ಜನ ಬಂದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸೇಜ್.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದು ಇದೆ, ಎರಡು ಆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7,000 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ 7,000 ಹೊರಗಡೆ ಈಗ 20,000 ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. That's what ಅದೇ ಹರೀಶ್ himself was telling. 30,000 ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ರಿಕವರಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಅದೇ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆದು ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ 1 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತನಕ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ 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 ಕಮ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿರೋರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರದವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆತರ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿನೇ, ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಆರಾಮಾಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಏನಾದ್ರು ಅವಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ MRI ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಂತೂ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಗಲ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಭಯ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I once again thank all the members of the Sanatana Sampradisthana ಮತ್ತೆ Rotary Club ಅವ್ರಿಗೆ to giving me an opportunity to share my views. And it was a wonderfully organized webinar, and I think you people have benefited it from the webinar ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Let us. Okay, thank you once again. Thank you, sir. Thank you all the organizers. Thank you very much, sir, for your wonderful and enlightening session. All the participants, we can see that which is coming in the chat. Thanks, sir. So thank you for accepting the invitation to be the chief guest, the resource person. Now I request Dr. Ramchandra CG to summarize today's webinar. Over to you, sir. So first of all, hearty thanks to Dr. Vasant Kumar K. So ನಮ್ಗೆ ಇದು 4ನೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಅವರು ಒಂದು 6 ಆಯುರ್ವೇದದ ಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಳೆ
ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಬಂದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100-150 ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 1500 ಇಂದ 200 ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 3 ತರ ಫಂಗಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ರೀಸನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ತರಿಸಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತರ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ICU ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಡೋಸೇಜ್ ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಇದು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ ಕೆಳಗಡೆ ಊದ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋರಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈವನ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕೊಳ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 20-40% ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ನೋಡೋದ್ ಬಿಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದ್ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟಿರೋದ್ನ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಭಯ ಹುಟ್ಸೋಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶುಗರ್ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ನಮ್ದು ಏನೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಸೊ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಯಾವತ್ತು ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ಫಂಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್. Thank you, sir. Gratitude is the sense of humanity. I thank Dr. Vasant Kumar KR, Professor. Thank you. Thank you. Adi Chunchanagiri Institute of Sciences, Belur, for accepting
request to be the speaker and as well as resource person for awareness webinar, and delivery also for delivering a very informative section. Thank you very much. I thank Dr. Ramachandra CG, the managing of Sampradhisthana, Dr. Kesh Kumar D. Mysore West, Shri Lokesh CG, Dr. Santraja Aras and Srimati Bhagya Gopal from Sanatana Sampradhisthana for their involvement and support and extended in organizing this webinar. Finally, I thank all the participants for your active involvement and support. Thank you very much. Have a good day. Thank you.